سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر ہر چیز کی تحقیق کر رہے ہیں، زمین کے ایک ایک ذرے کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی، یہ رنگ کالا ہے تو کیوں، یہ رنگ سفید ہے تو کیوں۔ یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن آج تک انسان نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے بھی رب نے پیدا فرمایا تو کیوں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم چشم تصور میں سوچتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج ہماری قوم پر 5 وقت کی نماز بھاری پڑتی ہے، اور صحابہ، اولیاء اور تابعین کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کو ایک ایک رات میں 1000 رکعت نفل بھاری نہیں پڑتی تھی۔ میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو ان کو عبادات کے سلسلے میں اتنا متحرک رکھتی، اور ہماری سوچ میں کون سی ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے آج معاذ اللہ نماز بھی بوجھ بن گئی، اور آج صحیح معنوں میں نماز، تلاوت، روزہ، ذکر و اذکار، اس کی طرف مسلمانوں کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے دماغ میں کون سی چیز بسا کے رکھی تھی اور ہم نے اپنے دماغ میں کون سی چیز بسا کے رکھی ہے، میں اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا، تاکہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سوچ کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جانتے تھے کہ اس دنیا میں ہم پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ میں یہاں پر ایک بہت اچھی طریقے سے آپ کو مثال سمجھاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ العظیم بات آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کوئی بھی انسان جو بھی پیدا ہوا، وہ پیدا ہونے والا انسان اگر دنیا میں کسی چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے اور جس چیز سے دور بھاگتا ہے اور بچنا چاہتا ہے، وہ ہے موت۔ موت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے تصور سے کانپ جاتا ہے۔ کسی سے پوچھو مرنا چاہتے ہو تو ہر کوئی یہی کہے گا، نہیں بابا یار تم مرنے کا تذکرہ کہاں نکال دیے۔ بلکہ حالات ایسے ہیں کہ کسی مردے کے پاس آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ غسل دو اس کو، تو کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اسے ڈر اس اعتبار سے لگتا ہے کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو جائے اور میں نہ مر جاؤں۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو دیکھ لو، خوشحال انسان کو دیکھ لو، بدحال انسان کو دیکھ لو، جوان کو دیکھ لو، بوڑھے کو دیکھ لو، دنیا کا کوئی انسان موت سے محبت نہیں کرتا، بلکہ موت سے ہر ایک انسان نفرت کرتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک ہماری فکری کوتاہی ہے، جس فکری کوتاہی نے ہمیں موت سے نفرت کرنے پر آمادہ کیا۔ اور ہماری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کے کچھ اصول غیروں سے سیکھے ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ جینے سے لے کر باقی ساری چیزوں کے اندر ہم نے اسلام کے اصول و ضوابط کو چھوڑ کر غیروں کی سوچ اور غیروں کی فکر کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا ہے۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے گھبراتے ہیں، ہم موت سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، موت تو ایسا پل ہے جس سے گزر جانے کے بعد انسان کو محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ موت سے محبت کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی سچویشن ایسی تھی
کہ وہ اگر اپنی زندگی کو بستر پر دیکھتے اور دل و دماغ میں اگر یہ خیال آ جاتا کہ تھوڑی دیر کے بعد موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، تو وہ مطمئن ہوتے کہ ہمیں قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل کے اندر حب دنیا پیدا ہو جائے تب انسان موت سے نفرت کرتا ہے، اور جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے، کیا دنیا اور کیا ساری چیزیں، اگر موت کی وادیوں سے گزر کر رب کا اور اس کے حبیب کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو ایسی موت کے استقبال کے لیے صحابہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے کافروں کی سوچ بتائی ہے، ان کی مینٹلٹی بتائی ہے، ان کی فکر بتائی ہے، اور اس فکر کو قرآن نے اس طرح سے اجاگر کیا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، لا یرجون لقاءنا، وہ ہم سے ملنے کے امیدوار نہیں ہیں۔ کون امیدوار نہیں؟ جن کے سینے میں اللہ کی محبت نہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس سے مطمئن ہیں۔ اگر کسی مسلمان کی مینٹلٹی یہ ہو جائے کہ اگر اللہ دنیا کے سارے عیش اس کے قدموں میں رکھ دے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو کر، اس سے مطمئن ہو کر اگر یہ سوچے کہ مجھے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ نہیں کرنا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ نیکیاں نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی فکر نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے دل میں دنیا کی زندگی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہے۔ اسی لیے بہت سارے سرمایہ داروں کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے بادشاہوں کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے کجکلاہوں کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے برسر اقتدار لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ سوچتے ہیں ہمیں کوئی بیماری کیا ہوگی، اگر ہوگی تو امریکہ جا کے علاج کرا لیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اور اسی کے ساتھ اگر برسر اقتدار ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس باڈی گارڈ ہیں، مجھے کون مار سکتا ہے، میں موت کی وادیوں سے کیسے گزر سکتا ہوں۔ نتیجتاً وہ آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا، وہ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کی حاضری کی کوئی تیاری نہیں کرتا، وہ نیک عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جو یہ جانتا ہے کہ کبھی بھی موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں سے غافل نہیں ہوتا، وہ نیکیوں سے غفلت نہیں برتتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو جب میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی نہ ہو، مجھے افسردگی نہ ہو۔ یاد رکھیں، دنیا میں اگر کوئی انسان کنگال رہے تو یہاں دنیا کی زندگی تو گزر سکتی ہے، لیکن اگر آخرت میں کوئی کنگال رہا تو وہاں کے لمحات گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ آخرت کا سرمایہ کیا ہے، آخرت میں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے، ہم جیئیں گے، عیش کی زندگی جیئیں گے، یہ دنیا آرام سے زندگی گزارنے کی جگہ ہے، تعیشات کی جگہ ہے، موت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عالم یہ ہوتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی موت سے غافل نہیں ہوتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت کا وقت کب آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں اگر پریشانی ہے تو کوئی مدد کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی تکلیف ہے مدد کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی مصیبت ہے انسان دور کر سکتا ہے، لیکن قبر میں تنہا جانا ہے، محشر میں تنہا اٹھنا ہے، اس وقت بارگاہ سمدیت کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کام وہ نیکی آئیں گی جو دنیا میں ہم نے کی ہوں گی۔
इसलिए वो नेकियों की तैयारियों में लगे रहते, नेकियों से गाफिल नहीं रहते। हम आज नेकियों से गाफिल इसलिए हैं कि हमने ये सोचा है मौत आएगी तब देखा जाएगा। हमारी निगाहों के अंदर आखिरत की जिंदगी नहीं, हमारी निगाहों के अंदर परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर नहीं, हमारी निगाहों के अंदर बारगाह समदियत की पेशी का ख्याल खत्म हो चुका। वरना याद रखें, किसी को ये मालूम हो कि सफर लंबा है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में हाजिरी देनी है, तो इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह की हाजिरी की तैयारी में लग जाता है। सहाबा ये जानते थे, ताबईन ये जानते थे, औलियाए कामिलीन ये जानते थे, इसलिए वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारते, अल्लाह के रसूल की इताअत में गुजारते और इस तसव्वुरात के साथ जिंदगी गुजारते हुए नजर आते थे कि हमें मौत भी वाक़े हो तो इस हाल में हो कि हम नेकी कर रहे और अल्लाह हमारी रूह परवाज फरमा दे, हम सजदे में और हमारी रूह परवाज फरमा दे। आज ये तसव्वुर जहन से निकल गया, इसलिए इंसान नेकी में कोताही बरतता है। नेकी का मामला तो ये है, इंसान सोचता है कि ये दुनिया में नेकी करके क्या करना है, देखा जाएगा, वक्त पर देखा जाएगा। यही वजह है कि नेकी को इंसान कोई अहमियत नहीं देता। लेकिन आप याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाती है, इंसान की निगाह में वो नेकी छोटी होती है, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो नेकी बड़ी होती है और अल्लाह ताला उस नेकी के एवज के अंदर जन्नत अता फरमा देता है और गुनाहों को माफ फरमा देता है। क्या आपको नहीं मालूम, अल्लाह अकबर, नेकी किसी की जाय नहीं जाती। एक ऐसी औरत जिसके दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे हुए थे, जो बेपनाह गुनाहों में डूबी हुई थी, लेकिन अल्लाह अकबर, कुएं से पानी निकालकर पीने के बाद अपनी प्यास को जब वो बुझा लेती है तो देखती है कि एक कुत्ता अपनी जबान बाहर लटकाए प्यास से परेशान है। वो औरत अपने मोजे के अंदर पानी भरती है और पानी भरने के बाद वो कुत्ते को पानी पिला देती है। वो औरत जिसके दामन पर गुनाहों के कई धब्बे लगे थे, अल्लाह ताला अपनी इस बंदी की इस नेकी के एवज के अंदर उसे जन्नत अता फरमा देता है और उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। सहाबा नेकियों के हरीस थे, सहाबा नेकियों के लालची थे, सहाबा नेकियां जमा करने की फिक्र करते थे। और इसमें भी सिद्दीक अकबर का मामला, अल्लाह अकबर, वो नेकी में किसी को आगे निकलने नहीं देते थे। आइए मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब मसनद खिलाफत पर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे तो आप जानते हैं उन्होंने एक रजिस्टर तैयार किया, काम का रजिस्टर। और जब वो काम का रजिस्टर उन्होंने तैयार किया तो उसमें ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, सारे काम के आगे काम करने वालों के नाम लिख दिए। एक काम लिखा तो सही, लेकिन काम करने वाले का नाम नहीं लिखा। और काम क्या था? एक बुढ़िया औरत जिसका कोई कमाने वाला नहीं, जिसको कोई खिलाने वाला नहीं, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उसके घर की सफाई करना, उसको खाना खिलाना और उसकी जरूरत का ख्याल करना, ये काम सिद्दीक अकबर ने लिखा। लेकिन इस काम के आगे किसी का नाम नहीं लिखा। सिद्दीक अकबर उठकर तशरीफ ले गए, फारूक आजम आए और रजिस्टर उठाया और रजिस्टर चेक करने लगे कि देखो मेरा नाम किस काम के लिए है। लेकिन जब आपने रजिस्टर उठा करके देखा तो यही एक काम ऐसा था जिस काम के आगे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं था। तो फारूक आजम ने सोचा ये काम मैं अंजाम दूंगा और इस काम को मैं पूरा करूंगा। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस बुढ़िया का पता लिखा हुआ था और जिस बुढ़िया का काम लिखा हुआ था, दूसरे दिन सुबह फज्र की नमाज के बाद उस बुढ़िया के घर तशरीफ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, बुढ़िया के घर में झाड़ू भी लगी हुई थी, बुढ़िया खा पी करके बैठी हुई थी, घर भी उसका साफ, उसका चेहरा भी साफ। फारूक आजम को हैरत हुई, कौन है जो आ करके इस बुढ़िया औरत का इतना ख्याल करके गया? अल्लाह अकबर। दूसरे रोज फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुप करके बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कौन आता है। अल्लाह अकबर। आधी रात को अपने चेहरे पर रुमाल डालकर कोई आता है। जैसे ही फारूक आजम ने देखा उस बुढ़िया औरत के घर की तरफ कोई अपने चेहरे को छुपाए हुए जा रहा है तो फारूक आजम ने आवाज दी, कौन? तो फारूक आजम को उन्होंने जवाब दिया, मैं अबू बकर। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने जब ये सुना तो हैरत में
पड़ गए कि रात की तन्हाई के अंदर अमीरुल मोमिनीन इस बुढ़िया औरत का ख्याल करने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना नाम बताया, सिद्दीक अकबर ने रुमाल हटाया। फारूक आजम अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन जरा ये तो बताइए, पैरों में चप्पल भी आपके नहीं है, चेहरा भी आपका छुपा हुआ है, आखिर ये तो बताइए कि रात की तारीकी में चेहरा छुपाकर नंगे पैर इस औरत की खिदमत के लिए आने की वजह क्या है? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, सुनो, उम्र में चेहरा छुपाकर इसलिए आया ताकि नेकी करते हुए मेरे रब के अलावा मुझे कोई दूसरा न देख सके। अल्लाह अकबर। और नंगे पैर में इसलिए आया कि मेरे पे जूतों की आहट की वजह से रात सोने वाले की किसी की नींद खराब न हो जाए, इसलिए मैं नंगे पैर आया। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने जब ये सुना तो बरजस्ता कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, नेकियों में तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता है। यह है नेकी का मामला। आज तो मस्जिद के अंदर नमाज का मामला हो तो सफ में तुम आगे बढ़ जाओ। नेकी में दुनिया इतना पीछे रहना चाहती है कि जुमा के मुबारक मौके पर भी इंसान इतना पीछे रहना पसंद करता है कि इमाम सलाम फेरे तो जल्दी से वो निकल जाए। आज हमारे अंदर से नेकियों का जज्बा खत्म हो चुका। नेकी करना इंसान पसंद नहीं करता। इंसान नहीं समझता कि नेकी अल्लाह के नजदीक कितनी अहमियत रखती है। जर्रे के बराबर भी अगर किसी ने नेकी की, यही नेकी बारगाहे समदियत में मकबूल हो गई तो यही नेकी नजात का जरिया है। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों के हवाले से इतने मौके अता किए कि उम्मत नेकियों की कसरत करके जन्नत की हकदार बन जाए। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी से मुस्कुराकर मिलना भी नेकी है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रास्ते में तकलीफ देने वाली कोई चीज है उसे हटा देना, यह भी ईमान के जुज में से फरमाया गया। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों का सहाबा को इतना हरीस कर दिया था कि नेकी में कोई सहाबी से आगे निकल न सकता था। हर सहाबी नेकी में सबसे आगे निकलने के लिए तैयार, नेकी में दुनिया को पीछे रखने के लिए तैयार। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का मामला यह है कि नेकी की लालच खत्म हो गई, नेकी की अहमियत खत्म हो गई। आप जरा अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के एक गोशे के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं और तिलावत कर रहे हैं। उनकी जबान में इतनी तासीर थी, उनके कलाम में इतना जज्ब था और इतनी कैफियत थी कि अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान इस तरह से पढ़ते कि हुजूर भी उनसे कुरान सुनना पसंद करते थे। और सरकार जब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से कुरान सुनते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाया करती थी, सरकार पर गिरियो जारी तारी हो जाया करती थी। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मस्जिद नबवी शरीफ में चल रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को नमाज की हालत में तिलावत करते हुजूर ने देखा तो चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए तारीफी कलिमात सिद्दीक अकबर से फरमाया मुबारक को, कितना अच्छा कुरान ये पढ़ते हैं। इस तरीके के तारीफी कलिमात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर के सामने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के बारे में फरमाए। अल्लाह अकबर। सुबह हुई। एक सहाबी और थे जिन्होंने ये कलिमात सुने थे, तो वो सहाबी के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि सुबह होगी तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को जैसे ही वो मस्जिद में आएंगे तो मैं ये खुशखबरी उनको सुनाऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए ये तारीफी कलिमात कहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मस्जिद पहुंचे फज्र की नमाज के लिए। जैसे ही वो सहाबी पहुंचे और कहा, तुम्हें मालूम है कल रात हुजूर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? कहा हाँ मुझे मालूम है। कहा तुम्हें कैसे खबर? कहा तुमसे पहले अबू बकर ने मुझे बता दिया। वो सहाबी पुकार उठे, अबू बकर से नेकी के मामले में कोई आगे नहीं निकल सकता। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को नेकी का इतना ख्याल था। यही वजह है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सब कुछ वो निछावर करने के लिए तैयार, निसार करने के लिए तैयार।